نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد واحد الصمد قادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقي العفو مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد سبحان اللہ جزاک اللہ۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گی زبیر صاحب کو۔ زبیر صاحب پلیز کم آن دا اسٹیج۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام
سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، حسینوں محجبینوں نازنینوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واہل البیت کلہم، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے
نشو مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام جائیں گے آج دار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو پھیلے سوالی گیا اپنے دامن کو پھیلے سوالی گیا وہ حبیب حزین پر بھی آقا نظر اس حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اورا کے ہستی بکھر جائیں گے آج دار حرم تھینک یو سو مچ سبحان اللہ. اچھا پروگرام کو آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے یہ 3 گاڑیاں ہیں میں نمبر کال کر رہا ہوں جس کی بھی ہیں تو پلیز آپ یہاں سے ہٹا دیں. BBV 714 BMC 433 BMW 656 یہ جس کی بھی ہیں کائنڈلی پلیز اسے یہاں سے ہٹا دیں. تھینک یو. Assalamu alaikum and good evening everyone, and a very warm welcome to this great tech event hosted by MQM Pakistan by Next Gen Summit. This is your host Warda Butt and my co-host. Ashir Ahmed. It is immense pleasure to be here in front of you all. We are gathered here with some of the brightest mindset from the IT sectors, and I am thrilled to witness the convergence of vision, innovation, and leadership in one room. Over to you, Ashir. Alright, thank you so much Warda. Warda آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ یہاں پہ جوائن کر لیں. Alright جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's lovely to see you all here around. اچھا جب میں اس روم میں آیا تھا میری نظر سب سے پہلے 2 الفاظوں پہ پڑی تھی تو میں چاہتا ہوں ہم پہلے اس پہ ڈسکشن کریں اس کے بعد ہم فرسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کریں گے. سب سے پہلے میرے لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے اسمائل تو بنتی ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے لیفٹ پہ دیکھیں جہاں میں نے مارک کیا ہوا ہے اسمائل تو بنتی ہے. اچھا جی میرا جو تعلق ہے میں ایک NLP پریکٹیشنر ہوں اور مینٹل ہیلتھ سے میرا تعلق ہے. تو سب سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب ہنستا ہے یا ہنسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے برین میں کیمیکل ریز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین. ڈوپامین سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت پلیزنٹ اور بہت انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو اس روم میں آپ کو 90% لوگ جو نظر آ رہے ہیں کہیں بھی کوئی اسمائل کوئی انرجی کوئی پلیزنٹنس نظر نہیں آ رہی ہے. تو سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اسمائل تو بنتی ہے سر. سو آپ کے فیس پہ ایک چھوٹی سی اسمائل ہونی چاہیے تاکہ یہ محفل اور خوبصورت لگے اور ہم انرجی کے ساتھ پروسیڈ کر سکیں. سر اسمائل مسکراہٹ ہونی چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جب آپ ہنستے ہیں یا ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں سو آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آپ کے برین میں ایک کیمیکل ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ. اس محفل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہے ڈائیورسٹی. یہاں نوجوان بھی موجود ہیں یہاں بزنس کمیونٹی بھی ہے اوور آل. لیکن جب بھی نوجوانوں کا ذکر آتا ہے سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ انرجی. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ کمی ہے وہ ہے انرجی کی. اچھا آڈینس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے سیکٹر سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. کتنے لوگ ایجوکیشن سیکٹر سے موجود ہیں یہاں پہ؟ ریز یور ہینڈ. ایجوکیشن سیکٹر سے زبردست. آلرائٹ
کتنے لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہو سکتے ہیں اور ایم کیو ایم کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے. اور اب کرنا یہ ہے کہ جب میں آپ کی آئیڈینٹی کال کروں گا سو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی پریزنس کا اظہار کرنا ہے. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اور تھوڑا سا شور مچا کے. صحیح ہے؟ شور مچانے سے مراد ہے آپ کی انرجی. اور کتنے لوگ ایجوکیشن سیکٹر سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار ایجوکیشن سیکٹر. سر آواز نہیں آئی. alright perfect. کتنے لوگ سوشل میڈیا سے موجود ہیں؟ لیٹس شیئر فار سوشل میڈیا. آواز آئی لیکن کم تھی. لیٹس شیئر اگین. کتنے لوگ سوشل میڈیا سے موجود ہیں یہاں پہ؟ انٹرسٹنگ. کتنے لوگ بزنس کمیونٹی سے موجود ہیں یہاں پہ؟ زبردست. کتنے لوگ آئی ٹی سیکٹر سے موجود ہیں یہاں پہ؟ پرفیکٹ. کتنے لوگ ایم کیو ایم بزنس کمیونٹی سے موجود ہیں یہاں پہ؟ زبردست. کتنے لوگ کراچی سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار کراچی. کتنے لوگ حیدرآباد سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار حیدرآباد. حیدرآباد سے کوئی نہیں ہے سر. اور کتنے لوگ سندھ سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار سندھ. انٹرسٹنگ. کتنے لوگ ایم کیو ایم پاکستان سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار ایم کیو ایم پاکستان. زبردست. کتنے لوگ پاکستان سے موجود ہیں یہاں پہ؟ لیٹس شیئر فار پاکستان. سر پاکستان پہ انرجی اور کم ہو گئی. لیٹس ٹرائی اگین. کتنے لوگ پاکستان سے موجود ہیں یہاں پہ؟ پاکستان. زبردست. اب تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ نوجوان موجود ہیں. اچھا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی دیر کے لیے یہ پروگرام یہاں پہ ہے 2 گھنٹے کے لیے جو لوگ جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے وہ بھی کنسیڈر کریں کہ آپ نوجوان میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اچھا جی اب ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں وردہ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نیکسٹ جن سمٹ میں فری ای کامرس کورسز کا اعلان کیا جا رہا ہے. پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار دس. ایم کیو ایم پاکستان فری ای کامرس پلیٹ فارم لانچ کر رہا ہے. آپ سب کی پرجوش تالیوں کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بالکل تعاون کیجیے تاکہ پتہ چلے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فری ای کامرس. فری ای کامرس کورس. Thank you. Today we are not just marking another event, we are opening doors to new collaborations, ideas, solutions and innovations. It has the power to shape the future of not only IT industry, but overall the development of Pakistan as a whole. So ہمارا جو first segment ہے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں اس معاشرے میں آپ کو 2 لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو نوکریاں دیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا ہمیشہ سے نظریہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں اور ہم سوچ دینا چاہتے ہیں. کس سوچ دینا چاہتے ہیں؟ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ سب کو یاد ہوگا ہمارا ایکسپو میں جو ایک لاسٹ ایونٹ ہوا تھا جس میں آپ سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو آفیشیلی لانچ کریں گے. تو سب سے پہلی چیز انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنا, اسے انکریج کرنا ہماری اپ موسٹ پرائرٹی ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان نے ایک فورم لانچ کیا جس کا نام اسٹارٹ اپ 100 آئیڈیاز ہے, جس میں آپ کو مختلف 100 قسم کے بزنس آئیڈیاز ملتے ہیں اور جس کا بجٹ کوئی لاکھوں روپے نہیں ہے, جس کا بجٹ منیمم 10,000 سے لے کر میکسیمم 1 لاکھ روپے. ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ ایک بزنس آئیڈیا کیا ہوتا ہے, اس بزنس آئیڈیاز پہ آپ کیا اسٹریٹجیز بلڈ کرتے ہیں, پلاننگ سے ایگزیکیوشن تک اوور آل ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. اور اس فورم کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہمیں نوکری کرنے والا نہیں, نوکری دینے والا, یہ سوچ ہمیں چاہیے انٹرپرینیورشپ کی. صحیح ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ فردر ڈیٹیلز کے لیے ہم ایک ڈاکومنٹری وزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. مین وائل آپ سب کے فیس پہ وہ اسمائل اور انرجی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. کیسے شروع کرنے ہیں, کتنے میں شروع ہوگا, کہاں سے خریدو گے, کہاں بیچو گے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ساری چیزیں آن لائن ہیں. اور بڑے بڑے ماہرین جو کہ بزنس اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں, سالہ سال فیس لیتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو 20,000 روپے کی نوکری نہیں ملتی. یہ ایم کیو ایم آپ کو تحفہ دینے جا رہی. میں نے کہا تھا نا کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو مایوسی کو ایکسپو سینٹر میں دفن کر کے جاؤ گے. 28 جولائی 2024
جب یوتھ نے MQM پاکستان کی آواز سے آواز ملائی اور MQM پاکستان نے بھی اپنے نوجوانوں کو مایوس نہ ہونے دی، لائے 100 اسٹارٹ اپ آئیڈیاز اپنی یوتھ کے لیے انڈسٹری کے بہترین ایکسپرٹس کی نگرانی میں۔ بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے MQM نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہیں امپاور کرنے کے لیے MQM پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہزاروں بچوں بچیوں نے ان 100 اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو سنا اور سیکھنا شروع کیا، جس پر ہماری ویب سائٹ پر لاکھوں ہٹس آئے اور نوجوانوں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں MQM پاکستان کی، جس نے مجھے بااختیار بنا۔ آج ان کے بنائے ہوئے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز سے میرا اپنا خود کا اچار کا کاروبار۔ میں حیدرآبادی ہوں اور یہ میرا مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ممکن نہ تھا کہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں، چند روپوں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، مگر MQM کی بدولت میں بآسانی 3 سے 4 ہزار کما لیتی ہوں۔ MQM پاکستان، بہت شکریہ۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں 021-111-786-021 پر کانٹیکٹ کیا، جہاں ہمارے ایکسپرٹ نے لوگوں کو بھرپور رہنمائی کی اور انہیں اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ السلام علیکم، میرا نام انشال زہرا ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہی ہوں۔ میرے پیرنٹس یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، تو میں MQM یوتھ کنونشن میں گئی۔ وہاں جا کے مجھے 100 بزنس آئیڈیاز کے بارے میں پتہ لگا اور اس میں سے کانٹینٹ رائٹنگ بھی تھا۔ اس کا تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کر لیا جائے۔ پھر میں ان کے آفس گئی، وہاں جا کے انہوں نے میرے سارے اکاؤنٹس بنوائے اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا۔ پھر کیا، تھوڑا ہی صحیح لیکن کما رہی ہوں۔ تھینک یو MQM پاکستان۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بے روزگار نہ رہے، خصوصاً وہ بچے جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے۔ MQM نے بیڑا اٹھایا ان کو بااختیار بنانے کا۔ ہمارے مطابق تمام مسائل کی جڑ ہی بے روزگاری ہے اور اسکل تعلیم کی کمی، اور اس گیپ کو پورا کیا ہم نے۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا آن لائن جویلری کا کاروبار میں اتنی کامیابی کے ساتھ کر سکتی ہوں، اور میری اس کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے MQM پاکستان، جس کے یوتھ کنونشن کی بدولت مجھے ملا میرے مطلب کا بزنس آئیڈیا۔ جویلری کا شوق تو مجھے پہلے سے تھا، مگر اسے خریدنا کہاں سے ہے، اس کی پیکنگ، اس کی مارکیٹنگ، یہ سب میں نے سیکھا MQM پاکستان کے اسٹارٹ اپ پلان سے۔ آج ہی مجھے 80 آرڈرز ملے ہیں جن پر میں کام کر رہی ہوں۔ چند ہزار سے میں اتنا کما سکتی ہوں کہ اب میں اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی خود اٹھا سکتی ہوں۔ شکریہ MQM پاکستان۔ ایسے کئی لوگ جن کو اپنے کاروبار شروع کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، وہ مارکیٹنگ کے سورس نہیں بنا پا رہے تھے، تو ان کے لیے ہم نے اپنا نمبر دیا 021-111-786-021، جہاں ہمارے ایکسپرٹس نے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کے اکاؤنٹ بنوائے، ان کو مالی اور اسکل معاونت کی۔ ہم نے میک شور کیا کہ ہر شخص جو اپنی محنت سے پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گریجویشن کے بعد میں کافی عرصے تک بے روزگار تھا۔ جو میری پہلے نوکری تھی وہ چھوٹ گئی، گھر میں کافی پریشانی تھی۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ MQM کے نئے طریقے کی بدولت میں نے یہ سیکھا کہ گھر میں بیٹھے لوگوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھا سکوں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جرمنی، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں بھی آن لائن قرآن پاک پڑھا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا MQM پاکستان کی بدولت، جس نے میری زندگی بدل دی۔ کیسے کام کرنا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، فیس بک پیج بنانا ہے۔ شکریہ MQM پاکستان۔ ہر شعبہ زندگی سے، چاہے آپ اسکلڈ ہیں یا نہیں، MQM پاکستان نے آپ کے لیے کامیابی کے راستے روشن کر دیے۔ نوجوان ہو، سنگل مدرز یا گھریلو خواتین، اور وہ افراد جو نوکری کر رہے ہیں لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، وہ بھی ان اسٹارٹ اپ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب نوکری کے پیچھے نہیں بھاگنا، نوکری دینے والا بننا ہے۔ مجھے شروع سے فٹنس ٹرینر بننے کا بڑا شوق تھا۔ کافی جم گیا، ٹرینر بننے کی کوشش کری، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا بھائی۔ اس کے بعد MQM پاکستان نے 100 اسٹارٹ اپ آئیڈیاز لانچ کرے، جو کہ میں نے یوتھ کنونشن میں جا کے دیکھے۔ اس میں سے ایک آپشن پرسنل ٹریننگ کا بھی تھا۔ کوشش کری، محنت کری، اکاؤنٹس کریٹ کرے میں نے، اور آج میرے پاس لوکلی اچھے خاصے لوگ ہیں جن کو میں پرسنل ٹریننگ دیتا ہوں بھائی، اور 1-2 تو میرے پاس انٹرنیشنل کلائنٹ بھی ہیں۔ اس سے میری اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے بھائی۔ جو کہ میں جم جا کے ٹریننگ دوں، اس سے بہتر ہے میں گھر بیٹھے کما لوں۔ MQM پاکستان، مزہ آ گیا۔ MQM کو فکر ہے اپنے ملک کی اور اس ملک کے نوجوانوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ MQM پاکستان چاہتی ہے کہ اپنے ملک کا ہر نوجوان با اختیار بنے۔ تو آپ بھی ابھی لاگ ان کریں www.mqmconnect
mqmpakistan.org/startups या कॉल करें 021111786 جی ہاں، MQM پاکستان نے آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ایکسپلین اس ویڈیو میں کیا ہوا ہے. اگر ابھی بھی کوئی بچہ یا کوئی بھی گھر میں بیٹھا ہوا انسان اپنا کاروبار نہیں کر رہا تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. آج پاکستان کی تاریخ بدلنے والی ہے. اگر ابھی تک آپ نے MQM پاکستان کی ویب سائٹ کو گو تھرو نہیں کیا تو ابھی جائیں www.mqm.connect.org.startups پر لاگ ان کریں اور مزید ڈیٹیلز حاصل کریں وہاں سے. جی ہاں، آپ MQM پاکستان کے ای کامرس فری لانچ میں موجود ہیں، اور جیسے کہ آپ کو لاسٹ ایونٹ میں کمٹمنٹ آپ سے کی گئی تھی کہ اسٹارٹ اپ 100 کا ایک پراپر لانچ ہوگا، پراپر ڈیٹیلز بتائی جائیں گی، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کو کرنا صرف یہ، آپ کو انیشیٹ لینا ہے. پروسیجر پروسیس پورا آپ کو بریف کر دیا گیا ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں. صرف اب آپ کا کام یہ ہے انیشیٹ کرنا اور جو آپ کو لنک بتایا ہے اس پہ رجسٹر کرنا. تھینک یو. Now, it is both a privilege and honor to introduce you a respected and influential figure in Pakistan's political landscape, someone whose contribution have left a lasting mark on the country's democratic and urban development. Please give him a huge round of applause for Dr. Farooq Sattar. اپنی زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے ڈاکٹر فاروق ستار کا. سینئر ڈیپٹی کنوینئرز MQM پاکستان جناب مصطفیٰ کمال بھائی اور محترمہ نسرین جلیل باجی، دیگر اراکین مرکزی کمیٹی اور MQM کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھیوں، کارکنوں اور خاص طور پر آج کی اس منفرد تقریب میں جو ہمارے مہمانان آئے ہیں ان میں جاوید بلوانی صاحب جو کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، ابھی جو حالیہ منتخب ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ شہزاد مبین ہیں، واکیز والے، صرف واکیز ہے، واکی ٹاکی نہیں ہے، واکیز کے شہزاد مبین ہے. پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عالم بھائی بھی ہیں، بہت سارے اور مدثر ہیں، بہت سارے اور چہرے بھی ہیں. میں کسی تھانوی طلحہ تھانوی کے بھائی موجود ہیں، اور میرے یہ یوتھ یہاں پر بہت ساری موجود ہے جو کہ MQM یوتھ فورم سے تعلق رکھتی ہے. میڈیا کے دوستوں اور میڈیا کے بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہوں گا ہم سب کی طرف سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل گیم چینجر ہے، کیونکہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ وی کین ڈو اٹ اگین بیکاز وی ہیو ڈن اٹ بیفور. ہم نے پہلے بھی ایک یہاں انقلاب قائم کیا، ایک بہت بڑی موبلائزیشن کریٹ کی، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے قیام کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، اور یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا. لیکن یہ ساری جو بڑی موومنٹس ہیں جو کہ آئیں اور چلی ہیں، ان میں یوتھ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک خواب بھی دیکھا گیا اور اس کی تکمیل کی طرف پیش رفت بھی کی گئی ہے کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ہیو اے ڈریم، مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بھی کہا تھا. تو یہ ہمارا خواب ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جو لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان میں نظریات کی بجائے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، محنت کی بجائے جو ہے وہ اقربا پروری اور رشوت نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی ہے. تو یہ سارا جو ایفرٹ ہے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، انہیں آگے ایک رستہ فراہم کرنا، اور یہ گیم چینجر ہے. یہ جو کچھ بھی 18 جولائی کو ایک تاریخی یوتھ فورم ایم کیو ایم پاکستان نے منعقد کیا ایکسپو سینٹر میں، جہاں 15,000 سے زیادہ کراچی اور سندھ کے یوتھ موجود تھے، اور جو انرجی وہاں انلیش ہوئی، جو وہاں پوٹینشل بچوں کا نظر آیا، میرے خیال میں وہ امید کی پہلی کرن تھی. پھر جو آپ کو کمٹ کیا گیا تھا کہ بھئی سٹارٹ اپس کیسے بغیر اور کم سے کم سرمایہ کے، ایون زیرو سرمایہ سے کیسے سیلف امپلائمنٹ کے راستے نکالے جا سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. بہت سے یوتھ کنونشن، یوتھ فورمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو انگیج تو کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہیں انگیج کر کے آگے انہیں یہ رستہ دینا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جائے، پھر اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ فیلڈ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو، ہم پاکستان کے ہر بیٹے کو، ہم پاکستان کی ہر بیٹی کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا چاہتے ہیں. محتاجی اور غلامی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد دینا چاہتے ہیں. مایوسی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر انہیں امید کی طرف، روشنی کی طرف، ایک نئے سفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام ایگزیکیوشن کا ہے. ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا جس کا اظہار ایکسپو سینٹر میں کیا. اس ڈریم کا جو خد و خال، اس کا جو خاکہ تھا، آج وہ آپ کے سامنے بیان کیا. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دی ہے. لوگوں نے نیکسٹ جنریشن سمٹ 2024 کے اس انعقاد میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے ہماری پذیرائی کی ہے، عامر یوسف بھی یہاں غالباً موجود ہیں، اور حسان بن رضوان، یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی کا سینٹر پاشا صاحب کا ہے، جس نے کہ گورنر ہاؤس میں بھی جو 50,000 بچوں کو وہاں ایڈوانس آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی، وہ بھی ایک امپاورمنٹ کا بہت بڑا پروگرام ہے کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، بلاک چین، میٹاورس، ان ساری چیزوں سے جب انہیں آراستہ کیا جائے گا، انہیں اکوپ کیا جائے گا، تو مارکیٹ میں 1 سال کے بعد یہ سارے بچے انشاءاللہ جو ای کامرس کی ٹریننگ یہاں رجسٹر ہو رہے ہیں بچے جو لیں گے، تو امید ہے کہ یہ مارکیٹ میں ان ہوں گے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ 50,000 بچے جو ایکسپورٹیبل مین پاور ہے، جب یہ گلف کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ان کی اگر ماہانہ تنخواہ ہوگی تو یہ کم از کم $6 بلین اضافی فارن ایکسچینج پاکستان کو بھیجیں گے. ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں. یہ 50,000 بچے، یہ یہاں ٹرین ہونے والے بچے، انشاءاللہ جب اربوں ڈالر کا زر ترسیل وہاں سے بھی اور یہاں سے آن لائن بیٹھ کر بھی اربوں ڈالر جب کمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ IMF کا اگر کوئی توڑ ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا اگر کوئی توڑ ہے تو وہ کراچی مانیٹری فنڈ ہے، وہ KMF ہے. اور مجھے یہ KMF اپنے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. بزنس کمیونٹی ہے، انٹرپرینورز ہیں، یہاں میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں جو کہ آج ہنس رہے اور یہ سمجھ گئے کہ ماضی میں جو ہوتا رہا گفتن نشستن برخاستن،
ये मल्टीटास्किंग होती थी। इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट गया, उससे पूछा कि कैन यू डू मल्टीटास्क? उसने कहा यस आई कैन डू। तो उसने कहा ओके बताओ हाउ विल यू डू द मल्टीटास्क? उसने कहा आई कैन लिसन, आई हियर, आई इग्नोर एंड आई फॉरगेट। तो पाकिस्तान में जो 70-75 सालों से हो रहा है कि मैं सुनता हूँ, मैं नजरअंदाज करता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल में हमें इसी स्टेटस को से बाहर आना है, पूरी कौम को, नौजवानों को मोबिलाइज करना है। जिस तरह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के कयाम के वक्त अलीगढ़ के तालिब इल्मों को, वहां के नौजवानों को अपने साथ मिलाया, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। उस वक्त टास्क पाकिस्तान को कायम करने का था, पाकिस्तान को बनाने का था। आज पाकिस्तान को बनाना भी है और पाकिस्तान को बचाना भी है, ट्विन फोल्ड है, टू फोल्ड। तो जब दोहरा टास्क है तो नौजवानों को पाकिस्तान की सियासत में, मईशत और माशरत में शामिल किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और आखिरी बात ये कि मुझे उम्मीद है कि जब ये नौजवान एम्पावर होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, अल्लाह ने चाहा तो पूरा मुल्क अपने पैरों पे इंशाअल्लाह ताला खड़ा होगा। और मैंने KMF की मिसाल आपके सामने दी है। अल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये कराची पाकिस्तान को लीड करेगा, सियासत में, मईशत में और माशरत में। और MQM ने ये तय किया इंशाअल्लाह कि एक साल में आप एक और तब्दीली देखेंगे। हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें 50% हमारे ऑफिस बियरर्स इंशाअल्लाह ताला दे विल बी अंडर 35। एक नई लीडरशिप, नया खून और नए नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हायरार्की में, अपने स्ट्रक्चर्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जो इंशाअल्लाह MQM में। और फिर अगला इलेक्शन चाहे कौमी का हो, सूबाई का हो या बल्दियाती हो, 50% से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार 35 साल से कम उम्र के होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी इलेक्टेड फोरम्स पर भी आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ी यूथ को आप देखेंगे मास स्केल पे, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली होने जा रही है। फिर मेरे बेटे जहां टॉम क्रूज हैं, इम्पॉसिबल का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है, मेरी बेटियां भी, इनकी लुगत में भी इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं है। ये फीमेल वर्जन ऑफ टॉम क्रूज है और कोई चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं इंशाअल्लाह ताला। आखिरी शेर यही है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, नौजवानों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM पाइंदाबाद, यूथ फोरम नेक्स्ट जेन पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक दफा जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। अच्छा जी, अब वो लम्हा आ गया है जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था, जिसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, इस लॉन्च से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बताएगा हम सब यहाँ पे क्यों मौजूद है आज? कोई भी रैंडमली कोई भी बताना चाहेगा? वर्दा आप बताएंगे हम क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? ये सरप्राइज है, और ये अगर हमारी ये ऑडियंस, बिल्कुल। ये आंसर अगर हमारी ऑडियंस की तरफ से आएगा तो और ज्यादा बेहतरीन ये लगेगा। बिल्कुल सरप्राइज है। और इसे रिवील करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ई कॉमर्स आपने बहुत सुना है, और आज से पहले जब भी ई कॉमर्स की बात की जाती थी तो सर्टेन चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ई कॉमर्स की ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, सबसे पहला मसला क्या होता था? पैसे, इस इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आपको पता भी नहीं होता था कि यार ये क्या स्कैम है या सच में वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अच्छा जी, स्टूडेंट लाइफ में दूसरा मसला क्या आता था? अगर ट्रेनिंग हासिल करनी है, आजकल का माहौल सही नहीं है, तो बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला होता था। और तीसरी चीज, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वादे किए, पर वो वादे सिर्फ और सिर्फ वादे ही रह गए। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं MQM पाकिस्तान की, सो विथ ऑनर
एंड प्रिविलेज हम ऑफिशियल लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स का आपकी भरपूर तालियों में, और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां यार जल्दी से। और आज पाकिस्तान की तारीख का वो आलमी दिन है जिसमें एमकेएम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है और वो वादे को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आए। जी हाँ, ई कॉमर्स कोर्स आप सबके लिए बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के एमकेएम पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता आप क्या जुबान बोलते हैं, आपका क्या मजहब है, ये कोर्स सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज, इसमें आपको कहीं ट्रैवल करने की जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज सोशल मीडिया पे आपको मौजूद है। इस पूरे कोर्स में ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसमें आपको एक एक डिटेल सिखाई जाएगी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में अगर पैसा लाना है तो उसके लीगल प्लेटफॉर्म्स क्या है, लीगल फोरम क्या है, एक एक चीज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, 24 आवर्स हेल्पलाइन मौजूद है, हर एक चीज मौजूद है। सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इनिशिएट लें और कंप्लीट गाइड आपको मौजूद है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सबके लिए बिल्कुल ओपन है। इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। इवन 20 ई कॉमर्स कोर्सेज, 20 ई कॉमर्स कोर्सेज ऐसे हैं जिससे हम सब फायदा उठा सकते हैं। एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। और हमारा मिशन ये है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, कि हम उस गुलामी की जिंदगी से आपको आजाद कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इनिशिएट लें। और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च किया गया है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से। मजीद डिटेल्स के लिए मैं चाहता हूं कि हम डॉक्यूमेंट्री प्ले करें और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। पाकिस्तान, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, जिसमें अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर नौजवानों की तादाद 64% है। मगर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और मुश्किलात में घिरे यहाँ के लोग, जराइम में रोजाना इजाफा, बेरोजगारी, बच्चों की कफालत में मुश्किलात, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल मयसर हो। ऐसे हालात में एमकेएम पाकिस्तान ने अपने लोगों के शाना बशाना अपने मुल्क के लोगों की मुश्किलात को समझा, बनाई एक एक्सपर्ट्स की टीम और उनके साथ दिन रात काम करके दुनिया की तारीख में पहली बार अपनी आवाम के लिए लाए एक ऐसा तोहफा, 100% फ्री ई कॉमर्स कोर्सेज। जो वादा हमने पूरे पाकिस्तान से किया था वो हमने आज पूरा किया। ये पूरी दुनिया का वाहिद ई कॉमर्स कोर्स है जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने। अमेज़न हो, दराज हो, किंडल हो, ड्रॉप शिपिंग हो, मेटा एड्स हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स की दुनिया की हर इंफॉर्मेशन हमने ना सिर्फ इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को इस कोर्स में इंडक्ट किया, बल्कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। हमने उनकी मदद से बेहतरीन टीचर्स की निगरानी में एक ऐसा कोर्स तख्लीक किया जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों की रहनुमाई करेगा। ये वो काविश है जिसका बहुत सारे लोगों ने वादा तो किया मगर कभी पूरा ना किया। इस प्रोग्राम में 20 कोर्सेज शामिल हैं जो पेशा वराना महारत के साथ तैयार किए गए हैं। इन कोर्सेज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इनको ऑपरेट करना निहायत आसान है और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन सोर्स पर अवेलेबल हैं। ये कोर्स करने के लिए ना तो आपको चल के हमारे पास आना है, ना ही हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ना ही कोई हमारा हिस्सा बनना है। जबान, इलाका, मसलक, इन सब से आगे बढ़ एमकेएम पाकिस्तान कर रहा है आज पूरे पाकिस्तान की खिदमत। हमने एक ऐसा कोर्स तख्लीक किया है जिसमें इंस्ट्रक्टर आपको पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के नॉर्म्स के मुताबिक पाकिस्तान में लीगल चैनल से पैसा मंगवाने तक की ट्रेनिंग दे रहा है। ये सिर्फ ई कॉमर्स कोर्स ही नहीं, बल्कि ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर इम्तिहान दे सकते हैं। अगर आप उस इम्तिहान में पास हो गए, जो कि AI बेस्ड लर्निंग स्ट्रक्चर पर बनवाया गया है, तो आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से अटेस्टेड यूनिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
जो आपके लिए नौकरी के मौके भी खोलेगा। ये कोर्स करने के बावजूद अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, अकाउंट बनाने में मुश्किल पेश आ रही हो या पाकिस्तान में पैसा मंगवाने में, तो हम आपको दे रहे हैं एक हेल्पलाइन नंबर 021111786-021। आप 24 घंटे किसी भी वक्त इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। हम आपको अपने दफ्तर में बुला के आपकी रहनुमाई करेंगे उस कोर्स को समझने में, आपके अकाउंट्स बनवाने में, काम शुरू करने में और पहला पैसा पाकिस्तान में मंगवाने तक। हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ कोर्स लोगों तक ना दें, बल्कि उनको एम्पावर करें कि वो पैसा भी कमा सकें। हमारा कोर्स 20 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये वो कोर्सेज हैं जिनमें से एक की कीमत मार्केट में तकरीबन 35 से 40 हज़ार है, और हम ये 20 के 20 कोर्सेज पूरे पाकिस्तान के लिए आज फ्री करने जा रहे हैं। और ये वो कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में 35,000 से लेके 1 लाख रुपए तक करवाए जा रहे हैं, सिर्फ एक कोर्स। और हमने ऐसे 20 कोर्सेज पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री कर दिए हैं। ये MQM पाकिस्तान की तरफ से अपने मुल्क के तमाम लोगों के लिए एक ऐसा तोहफा है जो आज तक किसी भी सियासी जमात ने ना तो दिया ना ही सोचा। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से ज्यादा बच्चे इस कोर्सेज से इस्तिफादा हासिल करें और अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान। आप सब ने देखा कि किस तरीके से इतने अच्छे इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतनी एफर्ट्स की जा रही हैं। हर वो बच्चा जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ नहीं पाता था, हर वो बीवी बहन जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी, जो कुछ करना चाहती थी, घर में बैठ के हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर इंसान अपनी अर्निंग खुद कर सकता है। और एक वन विंडो सॉल्यूशन है। आज से पहले इस तरीके का प्रोजेक्ट मैंने कहीं नहीं देखा, जहां पर प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है, जहां पर उसको करने के तरीके भी बताए जा रहे हैं, और जहां पर उस पर लगने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि अगर आपको कहीं पर क्वेरी भी नहीं हो पा रही है तो आप इनकी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और इनकी टीम 24/7 आपके लिए हाजिर है। तो इससे अच्छा इनिशिएटिव और कोई हो नहीं सकता। तो एक बार जोरदार तालियां इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच वर्दा। नेक्स्ट हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका ताल्लुक IT इंडस्ट्री से है, वो IT एक्सपर्ट है। इसके अलावा CEC मेंबर हैं पाशा ग्रुप से। इनका नाम है हसन बिन रिजवान। आपकी भरपूर तालियों में हम इन्हें इनवाइट करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मुंतज़मीन का जिन्होंने हमें दावत दी, स्पेशली सेनेटर नसरीन जलील, डॉक्टर फारूक सत्तार and other distinguished guests. So my name is Hassan bin Rizwan and I represent Pakistan's premier IT association, PASHA. पाशा जो है वो पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजी सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करती है। ओवर 1000 IT कंपनीज हैं जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और उसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जो पाकिस्तान में 400 से 500 मिलियन डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू एक्सपोर्ट करती हैं, और ऐसी कंपनीज भी हैं जो 2 से 5 लोगों पे मुश्तमिल हैं। तो आप वो तमाम दोस्त जो MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आप हमारी मेंबर कंपनी का हिस्सा बन के हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। पहले लेट्स टेक अ लार्जर व्यू ऑफ वेयर टेक्नोलॉजी इज इन द वर्ल्ड, देन आल्सो टॉक अबाउट द contribution of the technology sector in the Pakistan's economy. Then let's talk about what Pasha can do, and then finally I would leave with a note कि जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉट ओनली टू कंट्रीब्यूट थ्रू पाशा बट ऑल्सो अदरवाइज। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक सिचुएशन में है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे बात की कि 25 करोड़ हमारी आबादी है, मगर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि तकरीबन 65 to 70% ऑफ देम आर यंग पीपल, लेस देन 25 years of age. Now, this seems to be a great opportunity. However, we must not forget कि पाकिस्तान में तकरीबन
3 करोड़ लोग, 3 करोड़ बच्चे between the ages of 5 and 16 are also not attending school. That means they are not attending school, they will not graduate from school, they will remain out of school children, they will not have the basic knowledge or education to be able to understand or even take a course like this. So ये एक बहुत बड़ा gap है जिसको national level पे address करने की ज़रूरत है. But at the same time, the opportunity is in front of us. Because in the age of artificial intelligence, it is now possible that if you have access to a phone and internet, आपको दुनिया की कोई ताकत सीखने से नहीं रोक सकती. और आई थिंक MQM पाकिस्तान ने ई कॉमर्स कोर्स के नाम से ये जो 20 कोर्सेज मुतारिफ करवाए हैं, ये सबसे बड़ा फायदा ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एजुकेटेड हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके. सो अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त बैठा हुआ है जो 12वीं जमात 10वीं जमात पास नहीं कर सका, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरनेट पे चीजें सीख सकते हैं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए आप एक ऑक्यूपेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. ग्लोबल लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रही है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के लिए बराबर है. आज आप सबके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन है जिसे हम हर वक्त यूज करते हैं और वो है व्हाट्सएप. और व्हाट्सएप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इंजन मौजूद है जो शायद अगर आज से 20 साल पहले मुतारिफ किया जाता तो दुनिया के चंद लोग इस्तेमाल करते हैं. मगर आज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन बिटवीन ChatGPT and WhatsApp Meta AI and Claude and so many other artificial intelligence platforms, it is now available to you for free. ChatGPT आपके लिए freely available है और ये बहुत जल्द आपसे उर्दू में बात करेगा, आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आपसे जिस जबान में आप बात करना चाहेंगे उस जबान में आपसे बात करेगा. सिर्फ आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने सीखना है, आपने आगे बढ़ना है. सो ग्लोबल स्केल के ऊपर टेक्नोलॉजी की क्या लैंडस्केप है, उसमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान लेवल पे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं. आज से 25 साल पहले 1999 में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर, उसकी एक्सपोर्ट थी $6 बिलियन और आज टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट तकरीबन 4 गुना ज्यादा है, $24 बिलियन. उस वक्त आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट थी $30 मिलियन और आज रिकॉर्ड्स के मुताबिक आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट है $3 बिलियन. सो ये $30 मिलियन से $3 बिलियन 100 गुना इजाफा है वर्सेस टेक्सटाइल का सेक्टर जो 4 गुना इजाफा है. मगर उसके बावजूद अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम टैक्सेशन के हवाले से बात करें, तो आईटी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ एक्सपोर्ट में ज्यादा है बल्कि इनपुट में भी ज्यादा है. क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट होती है तो उसमें मशीनरी को इंपोर्ट किया जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है. मगर आईटी में एक्सपोर्ट करने के लिए एक ही इंग्रेडिएंट है और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन टैलेंट. और वो आज यहां पे मेरे सामने बैठा हुआ है. और पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप कहीं से भी बैठ के इस आईटी सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं. और इस आईटी सेक्टर में पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है पाशा, वो एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करती है. मैं आज अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बिहाफ पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और आप सबको इनवाइट करूंगा कि ना सिर्फ आप ई कॉमर्स के इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए बल्कि जनरली जब भी कभी डिजिटल लर्निंग के कोर्सेज कंप्लीशन होते हैं तो दुनिया में तकरीबन डिवीजन इस तरह होती है कि 15 से 20% लोग जो कोर्स कंप्लीट करते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एजेंसी या कंपनी स्टार्ट करते हैं. 25 से 30% लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं और 40 से 50% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, रोजगार की तरफ जाते हैं. और रोजगार के लिए पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी सेक्टर थ्रू पाशा आपके लिए अवेलेबल होगा. हम कोशिश करेंगे कि हम MQM पाकिस्तान के जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ मिलके हम राब्ता और कोऑर्डिनेशन की लेयर कंटिन्यू करें और हम देखें कि किस तरह यहाँ से सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को
ہم اپنی انڈسٹری تک زیادہ سے زیادہ رستے دیں تاکہ وہ ایک فارمل کارپوریٹ سٹرکچر لیول کے اوپر اچھے پیسے کما سکیں, اچھی روزگار کما سکیں اور آگے بڑھ سکیں, تاکہ 1 سے 2 اور 2 سے 20 کریں, بزنس کو آگے بڑھائیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, which is a personal example, a personal story. آج میں ایک ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا بزنس رن کرتا ہوں, ایک اینیمیشن اور گیمنگ اسٹوڈیو رن کرتا ہوں. جو میرا اینیمیشن گیمنگ اسٹوڈیو ہے اس میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہیں جنہوں نے 12ویں جماعت پاس نہیں کی, اور وہ تمام بچے 1.5 سے 2 سال کی ٹریننگ کے بعد آج 80,000 سے 1,20,000 روپے کما رہے ہیں. وہ بچے اگر آج ان کو ٹیکنالوجی میں ڈیجیٹل سکل سیکھنے کی اپرچونٹی نہیں ملی ہوتی تو شاید وہ کسی کے پاس چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہوتے یا کسی سے نوکری کی سفارش کر رہے ہوتے. دیکھیں میں 1980s میں بچہ تھا, 1990s میں بڑا ہوا. اس زمانے میں سب سے بڑا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نوکریاں چاہیے. ہمیں وہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نوکریاں خود کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود کو سکلڈ کرنا ہوگا, ہمیں ایسی اپرچونٹیز کو کیپٹلائز کرنا ہوگا, ہمیں ان تمام اپرچونٹیز کو جو لوکلی جیسے MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے آ رہی ہیں بلکہ گلوبل اپرچونٹیز کو ٹیپ کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا, اور کسی سے بھیک نہیں مانگنی اور کسی سے خیرات نہیں مانگنی, اپنے نام پہ اپنے بلبوتے پہ اپنی روزگار جمع کرنی ہے اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Hassan, for the valuable insights. بہت اچھا لگا حسان آپ کے ایکسپیرینس کو جان کر, جس طریقے سے آپ ایک موٹیویشن ہے یوتھ کے لیے, جس طریقے سے آپ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے لیے, اور جس طریقے سے آپ نے اس چیز کو وضاحت کیا ہے کہ اسکلز کی کتنی زیادہ ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے, اور اگر ابھی انہوں نے اس چیز پر انیشیٹو نہیں لیا تو واقعی بہت زیادہ دیر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گی جو خواتین کے لیے سیاست میں سب سے بڑا نام ہے, جو سب سے بڑا چہرہ اور سیاسی وعدوں میں خواتین کے لیے ایک مثال ہیں, جو پاکستان کی خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہیں, جنہیں دیکھ کر پاکستان کی خواتین سیاست میں قدم رکھنا چاہتی ہے. تو اپنی زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے سینئر لیڈر پاکستان MQM نسرین جلیل باجی. میم پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ شیئر سم ورڈز ود us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی, MQM متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وائس چیئرمین سید مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر فاروق ستار, دیگر ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھی, اور سب سے بڑھ کر جو مہمانان گرامی یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ, اور تمام نوجوان سے میرا مطلب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں, تو یہ مت سمجھیے کہ صرف میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں. اور تمام ہماری یوتھ کی ٹیم اور جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے آج کی محفل کے انعقاد کا, میں ان سب کو السلام علیکم کہتی ہوں. السلام علیکم. میرا IT سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو جذبہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران ہمارے یوتھ کے حوالے سے دکھا رہے ہیں اس میں سب کا حصہ ڈلنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جب کہ پاکستان کی 64% آبادی
16 साल से 30 साल की उम्र की है, तो उसमें ज़्यादा हिस्सा मेरा ख्याल है ख़वातीन का होगा, क्योंकि हम कम से कम 51% है इस मुल्क का। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगी कि लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को नज़रअंदाज ना किया जाए। एंड आई एम गोइंग टू कीप एन आई कि हमारे यहाँ कितनी बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए हासिल करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कों पे हमारी तवज्जो नहीं होगी, मगर हम चाहते हैं कि हम इस दलदल से पाकिस्तान को आगे निकालें। आप हमारा कल हैं, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। तो जो काम हो रहा है उसके लिए मेरे साथियों को और जो लोग आज आए हैं, जो इनकरेज कर रहे हैं, हसन ने बहुत अच्छी यहाँ पे तकरीर की और बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं। तो यकीनन ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और हम कभी ना कभी तो आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद, MQM पाकिस्तान जिंदाबाद। या मैंने उल्टा कहा है शायद। आदाब। Thank you so much, ma'am, for your kind words. It means a lot. Thank you so much. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से आप जानते हैं वक्त गुज़रता जा रहा है, AI का दौर आता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं और लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इदारे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को। तो इस सेगमेंट को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ज़ीशान भट्टी, को फाउंडर एरीटेक। प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Hello. Assalamu alaikum everyone. How are you? अच्छा, खैर मैं छोटी सी बात करूंगा, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, कि मेरा ताल्लुक IT इंडस्ट्री से ही है और बैकग्राउंड भी हमारा टेक्नोलॉजी से ही रहा है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टअप किया था 2012 में सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में बनाया। और विजन यही था कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास पाकिस्तान में ये सर्विसेज चलती हैं, या तो वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हैं या फिर वो सर्विसेज देती हैं, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करता कि मैं स्पेशली कोई एक प्रोडक्ट बनाऊं, उस प्रोडक्ट को सेल करूं। जिस प्रोडक्ट क्या है, फेसबुक इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, व्हाट्सएप इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। इंटरनेशनल मार्केट में जब आप बैठते हैं तो दे आर यूजुअली टॉक कि वो जी प्रोडक्ट बनानी है, उसको किस तरह मार्केट करना है और उसके अगेंस्ट में किस तरह के रेवेन्यूज लेकर आने हैं। तो मेरा जो जेन जी के साथ स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी यूथ है, उस यूथ के साथ हमारा माइंड मेकअप बनाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट दे आर थिंकिंग। क्या वो उन चीज़ों की सिर्फ यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर उसमें से ही वो चीज़ अपनी एक नई क्रिएट करके पूरी इंडस्ट्री में वो उसको सेल करना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट में रेवेन्यू है, वो मुल्क के लिए भी फ़ायदा है और जाहिर है कि जो भी स्टार्टअप होता है वो भी अपने हिसाब से एक उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा एड ऑन करूँगा कि जो स्पेशली मेरी जो डिस्कशंस मतलब मैंने अभी जो रिव्यू लेता जा रहा था, तो उसमें जो स्पेशली मुझे आई एम रियली इंस्पायर कि जो 20 कोर्सेज इन्होंने ई कॉमर्स के रखे हैं और उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से यही बात बार बार समझाई जा रही है कि क्या कहते हैं कि किस तरह आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी बस नौकरी करनी है या ये चीज़ें हैं। सो आई रियली इंस्पायर और मैं हमेशा यही विश करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एटलीस्ट
मतलब ये है कि ये कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कोर्सेज को आप सेलेक्ट करें और उसके बेसिस पे जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट फॉर एआई जो मार्केट में जिस तरह स्पीड में आती जा रही है उसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो ये है कि वो कुछ लोगों की, वो अगर मैं सिंपली अगर कहूँ कि लोगों की जॉब्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा अगर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. लेकिन कुछ ऐसी जेंट्री होती है जो उसी में से अपॉर्चुनिटी निकालती है, यानी कि एआई का हाउ टू यूटिलाइज एआई. अब देयर आर मल्टीपल केसेस. हर किसी का अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, हर किसी का अपना एक माइंड होता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, और एआई बेसिकली आपको सपोर्ट करता है कि उसकी यूटिलाइजेशन से आप उसको अपने बिजनेस को या अपनी जो भी अपनी आपकी लर्निंग कर्व है किस तरह लेकर आते हैं. आज भी देखें व्हाट्सएप शायद पीछे चला जाता लेकिन वो मेटा लेकर आ गया. इसी तरह चैट जीपीटी जब आया था तो बहुत सारे और भी इंजन आपके पास आ चुके हैं जो आस्ते आस्ते अब आपके पास बात करते जा रहे हैं. जिस तरह आपने कहा कि अभी तो इंग्लिश था, उर्दू है, इवन के वी हैव ऑलरेडी ट्राइड सिंधी और वी आर आल्सो यूजिंग इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस. सो अब ये जो चैट है जस्ट लाइक अगर आप देखें एक सिंपल पेज है, आप बात कर रहे हैं. अब इस बात को आप किस अपनी जो माइंडसेट है या कहां आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये चीज लर्न कराती है. जो स्पेशली मैं ये कहूंगा कि आप इस पे ज्यादा फोकस करें. और स्पेशली जो ये कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस नहीं है, ये आपका जो करंट आपकी जो वर्किंग चल रही है उसको आप कैसे टेक्नोलॉजी में लेकर आएंगे. ई कॉमर्स कुछ नहीं है. आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं उसको पूरी दुनिया के सामने कैसे लेकर आना चाहते हैं, ये एक ब्यूटी है. ये ब्यूटी लर्न कराने के लिए जो कोर्सेस आपके पास दिखाए जाते हैं उसके बेसिस पे जो है आप उसको और फर्दर जो है उसको क्या कह सकते हैं कि अपनी मुल्क के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं. खैर टाइम शॉर्ट है, सो थैंक यू. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हम सब के साथ शेयर की है. तो जी जनाब, आज इस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और आप सब जानते होंगे आज से कुछ महीने पहले जुलाई के महीने में MQM पाकिस्तान ने एक यूथ कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुआ था, जिसमें 45,000 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत करके उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया था. बिल्कुल उस कर ले सही से कर ले. बिल्कुल उस इवेंट की कामयाबी के बाद बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बिजनेस माइंडसेट की तरफ आए हैं और जिन्होंने अपने इनिशिएटिव भी लिए हैं और डिस्कशन भी किया है टीम के साथ. ये हम सब के लिए एक अचीवमेंट की बात है कि उस इवेंट के बाद कितने सारे नौजवानों ने अपने घर के चूल्हे चलाए होंगे. कम से कम इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया, बाकी गाइड करना तो हम सब की जिम्मेदारी है एक दूसरे को. उस सक्सेसफुल इवेंट के बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं बाग़े मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन 2.2. जी हाँ, अब हैदराबाद के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम लेकर आ रहे हैं. जब कराची वाले फ़ायदा उठा सकते हैं तो हैदराबाद वाले क्यों नहीं. उनके लिए भी बेशुमार एक्टिविटीज़ और बेशुमार सरप्राइजेज वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके करियर से रिलेटेड, उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड. सो हम सबको वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं अपने लास्ट यूथ कन्वेंशन एक्टिविटी की. सो हियर यू गो. मुश्किलात में हार ना मानना और अपने मुखालिफिन को गलत साबित करना, यही MQM पाकिस्तान का शेवा रहा है. किसी ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान शायद उस शिद्दत से मोहब्बत नहीं करते जैसे किया करते थे, लेकिन 28 जुलाई 2024 को एक्सपो सेंटर में होने वाले अजीमुशान यूथ कन्वेंशन ने सबको गलत साबित कर दिया. कराची और दूर दराज के इलाकों के नौजवानों ने यूथ कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की. MQM पाकिस्तान ने 18 से 28 साल तक के नौजवान
नौजवानों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया और देखते ही देखते पूरा एक्सपो सेंटर नौजवानों से भर गया, जहां पर नौजवान बच्चे बच्चियां इस उम्मीद पर आए थे कि एमकेएम पाकिस्तान उनकी तकदीर बदल देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूथ कन्वेंशन में तकरीबन 25,000 नौजवानों ने शिरकत की, जो हमारे मुताबिक 30 से 40,000 थी। कराची और गिरदो नवाह के नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि आज भी एमकेएम पाकिस्तान उनकी सबसे पसंदीदा जमात है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के नौजवानों को सबसे ज्यादा उम्मीद सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान से ही है। इस गैर मामूली नौयत के यूथ कन्वेंशन में एमकेएम पाकिस्तान ने यूथ से किए अपने तमाम वादे पूरे किए, 100 स्टार्टअप आइडियाज लॉन्च किए, जिसके बाइस बेहिसाब लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ये एमकेएम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मुनक्किद किया था। इस इवेंट में आज के दौर के शोरा भी थे। एमकेएम पाकिस्तान ने अपने यूथ का तराना भी इसी इवेंट में लॉन्च किया। इवेंट के बाद हमारे कॉल सेंटर एमकेएम कनेक्ट 021-111-786-021 पर हमें बेहद पजीराई मिली। हमारे यूथ कन्वेंशन का हैशटैग मायूसी नहीं उम्मीद है हम 3 दिन तक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। हमारी यूथ कन्वेंशन की स्टोरीज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलियंस में लाइक्स और शेयर्स मिले। पाकिस्तान के तमाम मीडिया और तमाम अखबारात ने इस कन्वेंशन पर बेपनाह बात की। पाकिस्तान के यूथ की उम्मीदें एक बार फिर एमकेएम पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं। एमकेएम पाकिस्तान हमेशा से नौजवानों की उम्मीद था, है और रहेगा। 28 जुलाई 2024 के कराची यूथ कन्वेंशन की कामयाबी के बाद हमें हैदराबाद और दीगर शहरों से बेपनाह कॉल्स मौसूल हुई, जिसको देखते हुए एमकेएम पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इस सिलसिले को अब हम आगे भी जारी रखेंगे और अब होने जा रहा है एमकेएम पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन 2.0 बाग मुस्तफा ग्राउंड लतीफाबाद नंबर 8 हैदराबाद में 11 अक्टूबर को बरोज जुम्मा शाम 5 बजे, जिसमें अपने वादे के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान हैदराबाद के नौजवानों के लिए भी कराची की तर्ज पर स्टार्टअप आइडियाज शुरू करेगा। ई कॉमर्स का फ्री कोर्स भी होगा और दीगर तहाइफ भी। हैदराबाद के नौजवान भी इस यूथ कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करें और इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की और हम मिलकर ही बदलेंगे किस्मत पाकिस्तान की। मुश्किल ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। वर्दा प्लीज अगर आप स्टेज पे आ जाएं। ऑलराइट जी, अब हमारा लास्ट सेगमेंट है और नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट स्पीकर है उन्हें इनवाइट करने से पहले एक मुझे वैसे कहा गया है कि आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना है, तो ये इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, बट फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। So Mustafa Kamal is a prominent figure in politics. He is widely known for his visionary leadership. He was a former mayor of Karachi and currently holds a senior leadership in MKM Pakistan. एक ये इंट्रोडक्शन हो गया जो कि बहुत फॉर्मल, और ये इंट्रोडक्शन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ 2 लाइन्स में पूरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये वो लीडर हैं जिन्हें देख के कराची के नौजवानों ने हिम्मत की और सियासत में आए। आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहता हूं मुस्तफा कमाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासी पार्टियों का काम कौम को, फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को मायूसी के अंधेरे में नया रास्ता दिखाना है। आज के सियासी दौर में जलसे, जुलूस, तमाशे बहुत हैं। एमकेएम पाकिस्तान जिम्मेदार जमात है, ग्राउंड की रियलिटीज को समझती है और सियासत बराए खिदमत पर यकीन रखती है। जिस शहर में हम बैठे हैं, जो हमारा बेस है, यह पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। पाकिस्तान के 2 सी पोर्ट्स पाकिस्तान के आबाद होने से लेकर, आजाद होने से लेकर अब तक, वो दोनों के दोनों कराची में है। तीसरा हमने गवादर बनाया, नॉट येट ऑपरेशनल फुली।
कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे है, पूरे पाकिस्तान का गेटवे है और पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। आज के इस मायूसी के दौर में एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियों को समझकर हमने आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन दिया है इस सियासत में रहते हुए। और वो क्या, हम सब इस कराची के रहने वाले और खास तौर पर हमारी बुनियाद एथनिक पॉलिटिक्स से शुरू हुई, मुहाजिर नाम के सियासत से शुरू हुई हमारी इब्तिदा। कोटा सिस्टम जो राज था, लागू था, उसके खिलाफ खड़े हुए। तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम, कि कहां जहां नौकरी करने जा रहे हैं, जहां पढ़ने जा रहे हैं, पहले पूछते हैं आपका डोमिसाइल कहां का है। अब कब तक एहतजाज करें? जिसके पास मेजॉरिटी है वो जुल्म को जारी रखे हुए है क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है, तो क्या करें? इसी तरह से अपनी नस्लों को इन्हीं नारों के पीछे लगाकर उनकी अगली नस्लों को भी अंधेरों में अंधेरा ही छोड़कर जाएं, या हमें आउट ऑफ बॉक्स कोई नया कुछ करना है? तो इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है, जो लॉन्चिंग है, जिसमें आप बैठे हैं यहां, ये क्या है? बेसिकली है ये बहुत छोटी सी गैदरिंग है, बहुत छोटी सी गैदरिंग है। याद रखिए, पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तारीख लिखी जाएगी, आपकी इस प्रेजेंस को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके इस मौजूदगी को, इस दौर को, इस टाइम को, इस वक्त को, इसको मेंशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने उस कोटा सिस्टम को ज़मीबोस कर दिया है, आज आपने उसको ओवरकम कर लिया है। हमने 20 कोर्सेस का, 20 ई कॉमर्स कोर्सेस का कि हमने उसकी पिक्चराइजेशन की, उसको हमने ऑनलाइन किया, जिसको आपने अभी जिसकी लॉन्चिंग देखी है। इसके ऊपर कोई कोटा सिस्टम नहीं लगाया कि पढ़ने वाला मेरी जुबान का होना चाहिए, मेरे मसलक का होना चाहिए, उसको ही सिर्फ एक्सेस कोड दो। इस पे डोमिसाइल नहीं पूछ रहे, रंग, नस्ल, जुबान, मसलक नहीं पूछ रहे। ये सारे इंसानों के लिए है। जो मेरा सियासी मुखालिफ है वो भी इस्तेमाल करेगा, जो मेरी जुबान नहीं बोलता वो भी इस्तेमाल करेगा, जो मेरे मजहब का नहीं है वो भी इस्तेमाल करेगा। इसे कहते हैं इंसानियत की खिदमत। फिर इस तमाम प्रोजेक्ट से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उस जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई डोमिसाइल नहीं मांग रहा आपसे, कोई आपसे कोई कोटा नहीं लगा रहा कि आपको इस कारोबार करने का ये कोटा है, आप अर्बन रूरल, कोई ये सारी ड्रामेबाजियां खत्म। तो वो कहते हैं ना कि भाई टेक्नोलॉजी ने, इल्म ने सारे दकियानूसी जो हमारे यहां बाउंड्रीज हैं, जंजीरें हैं, उसको तोड़ दिए। और आज इसका एक अमली नमूना आज आप सब लोग विटनेस कर रहे हैं। जो यहां के शुरका हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और यहां पे जो प्रोफेशनल्स आए हैं, खास तौर पर हसन बिन रिजवान यहां आए, उन्होंने बात की, उन्होंने पाशा की तरफ से एक तो अपना तारुफ भी कराया, बताया कि वो इन तमाम चीजों को, इस तमाम कोर्स करने वालों को वो कैसी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने अपने काम की मिसालें दी। अपने पास काम करने वाले, स्कूल ना जाने वाले बच्चे जो कि 12वीं जिन्होंने पास नहीं किया, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसकी मिसालें दी। आज का ये ग्लोबल वर्ल्ड, ये ग्लोबल विलेज, आज आपको रोजगार हासिल करने के लिए सिंध हुकूमत को दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। आज आपको तालीम हासिल करने के लिए किसी कॉलेज के सामने जाकर जो है वो गड़गड़ाने की जरूरत नहीं कि एडमिशन दे दो। आज की दुनिया
इन तमाम बाउंड्रीज से बाहर आ गई और एमक्यूएम पाकिस्तान उसका अमली नमूना आपके सामने पेश करके ना कि सिर्फ हमने वादे किए बल्कि हमने यूथ कन्वेंशन में जो वादे किए आज उसकी वादे को तकमील करके आपके सामने आपको विटनेस बना रहे हैं। सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स आए हुए हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट आए हुए हैं, दुनिया भर में ये तमाम कैमरों के जरिए चीजें जा रही हैं। दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी या जो भी है वो खुद को इनेबल करना चाहता है, खुद को इस काबिल करना चाहता है कि वो कुछ सीखे और कुछ डिलीवर करे और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अर्न करे, उसको सारी चीजें यहां मिलेंगी। 20 कोर्सेज हैं, 20 कोर्सेज पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज नहीं कराई जा रही। 25 से लेकर 35 हजार रुपए तक की इसकी